नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आम चैनल क्रिएटिव लाइफ को बहुत बहुत स्वागत करछि। दर्शक बंधु, आजिर कहानीर ना हेउछि जगन्नाथंकर परम भक्त दासिया बाउरी कथा। आसंतु तांक विषय एक कहानी सुनिबा। श्रीक्षेत्रर 2 क्रोश दूर रे बालीग्राम बोली गोटे ग्राम थाए। सेही ग्राम रे खंदाल जाति रे दासिया बाउरी नाम रे जणे श्रीहरिंक परम भक्त रहुथाए। ता जाति सबर जाति सह समान। से पाप पुण्य कथा संबंधरे किछि बोली किछि जानु न थाए। तार ना पुत्र थिला ना कन्या, पुणी धन दरबर चिन्ह मध्य न थाए। पति पत्नी दुहें अत्यंत दरिद्र होइथिबारु लुगा बुणी जहा 2 पैसा पाआंती तहिरे कष्टे मष्टे दिन बिताउ थांती। बालीग्रामर ब्राह्मण मानक घरे केबे जदि ओषा व्रतरे भजन कीर्तन हुए ताहार कौनसी प्रकार अर्थ बुझु नथिले हें दासिया से सबको शुणिबाकू भारी सुख पाउथाए। एहीपरि केते दिन बीती जिबा परे दासिया बाउरीर हृदय रे ज्ञान उदय ହେଲା। ता मनरे परिवर्तन जात ହେଲା। से संसार को एक माया बंधन बोली अवबोध करिबारे लागिला। किछि दिन भितरे से प्रत्यह प्रभातरु स्नान सारी मुहरे तिलक और बेकरे माला लंबाई साधु सन्थंक मेलरे बसिबारे लागिला। सेमानंक मेलरे बसी प्रत्यह श्रीहरिंक कथा श्रवण करिबा सह सकल प्रकार पाप पुण्य कथा क्रमे क्रमे बुझिबारे लागिला। से तार खाद्यपय निमंते आदौ चिंता कला नहीं। जेतेबेले जहा मिलुथाए ताहा आनंद चित्तरे आहार करुथाए। ताकू जेते दुख कष्ट होइथिले मध्य से सबको से आनंद बोली मनुथाए। किंतु दासिया मनरे सबुबले गोटिए कथा उंकी मारी अत्यंत दुख देउथाए। से भाबुथाए, मते तो विधाता अति नीच बाउरी जाति जन्म देला। मु श्रीहरिंक भक्ति केउठु पाइबी? मो जीवन केबे मुक्ति लाभ करिब नाही। एहीपरि मन मारी रहुथिबा समय रे महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा जात पड़िला। आखपाख तथा दूर विदेशरू अगणित संख्यारे भक्त महाप्रभुंक श्रीगुंडीचा जात देखिबा पई पिंपुड़ी भली धाड़ी बांधी श्रीक्षेत्र आड़े चली थांती। केते ना केते स्त्री पुरुष युवक युवती जात देखिबाकू जाउथिबार देखि दासिया मध्य महाप्रभुंकु नंदीघोषरे दर्शन करिबा पई उच्छन्न हेबारे लागिला। ता चर्मचक्षुरे भगवान को दर्शन करिबा पई व्याकुल होई से यात्री मानिक गहणरे श्रीक्षेत्र आड़े चलिला। सेते बेलकू नंदीघोष रथरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ विजे करि थांती। दासिया नंदीघोष पाखरे पहुंची कला श्री मुख को दर्शन करिबा संगे संगे 2 हाथ को मुंडरे लगाई दंडवत करुथाए। आ भक्तिरे ता 2 आखिरु झर झर लुह झराउ थाए। दासिया महाप्रभुंक रंग अधर आउ चका चका चकाडोला देखि एपरी होई जाई थाए जे ताकू प्रभुंकर चतुर्भुज दृश्यमान हेला। से भाव गदगद स्वर रे कहिला, आहे प्रभु जगन्नाथ, मु ए संसारर महापापी, मोते ए जगतर उद्धार कर। हेला न करी मो हृदय रे ज्ञान दीप जाल हे प्रभु पतित पावन। दासिया एहीपरि कही महाप्रभु को साष्टांग दंडवत होई पुणी अत्यंत विनयर सहित कहिला, आहे प्रभु, ए जगतरे तुमे ही एकमात्र सत्य, आ सकल कथा हेउछि मिथ्या। एहीपरि कही प्रभुंक ठारू मेलाणी घेनी निज घर को बाहुड़ी गला। दासिया घरे पहुँचीबा क्षणी ता भार्या ता पई खाइबा बाढ़ी देई कहिला, आहे हालिया होई जाइथिबो, आस गंडे खाई दियो। दासिया गोड़ हाथ धोई खाइबाकू बसीगला। दासियार स्त्री उआ चाउल को नुआ हांडी रे रांधी आगरू रखिथिला। पेज जाऊ सहित से हांडीटी सर पड़ी पूर्ण होई रहिथिला। से उआ पेज सर उपरे मेंचाए साग रखी देवा क्षणी पेज लहसी साग किछि भितर को पशिगला। हेले अल्प साग पेज सर मझिरे देखा जाउथाए। से हांडीटी जाक नहीं दासिया आगरे थोईदेला। दासिया आनंद मनरे हांडी की चाहि देवा क्षणी देखिला गोलाकार हांडी मंग छुई रहिथिबा तोफा धला पेजसर
ମଝିରେ କଳା ଶାଗ ମେଞ୍ଚାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ଡୋଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବି? ସେତେବେଳେ ତା ଦେହ କମ୍ପମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପାଟିରୁ ବଚନ ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଝରଝର ଲୋତକ ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶରୀରର ରୋମବନ୍ଧ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ସେ ତାର ଏପରି ମନୋଭାବ ଅବା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ସେ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ବାୟାଙ୍କ ଭଳି କରତାଳି ବଜାଇ ବଜାଇ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଢଳି ଢଳି ନାଚିବାରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଟକା ହୋଇଗଲା। ସେ ଡାକ ପାରି ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦାସିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବାଦ ରଖି କିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ କିପରି ବାୟାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦାସିଆକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଭାତ ନ ଖାଇ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛୁ କହ? ଦାସିଆ କହିଲା, ଆହେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ହାଣ୍ଡିରେ ପେଜ ପୂରି ଧଳା ଗୋଲକାର ମଧ୍ୟରେ କଳା ଶାଗ ମେଞ୍ଚାଟି ସାକ୍ଷାତ୍ ପଦ୍ମଡୋଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ଖାଇବି କିପରି? ସେ ଏଭଳି କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଭୋଳ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏପରି ଅହେତୁକ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖରେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ କି? ଆମେ ତୋର ଏପରି ଭାବ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ନାମ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ହେଉ। ଦାସିଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେ। ପେଜ ଗୋଟିଏ ବେଲା ଓ ଶାଗକୁ ଅଲଗା କରି ମୋତେ ଦେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଭଳି କରି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଭାତ ଥୋଇଦେଲା। ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ତାହା ଭୋଜନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲା। ସେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପଦ୍ମଡୋଳା ଦର୍ଶନରେ ଭୋଳ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଅହର୍ନିଶି କେବଳ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ତାର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ବିନୟୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ସକଳ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏହିପରି କାଳ କଟାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ସେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ଦିନେ ସେ ସେହିଭଳି ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ତା ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ କ୍ରମେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟର ଘଣ୍ଟା, ଭେରୀ, ତୁରୀ, କାହାଳୀ ଆଦିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଜ୍ଜିଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଲା, ଶ୍ରୀହରି ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ତ ସଦା ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୀତବାସ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ମନପୂତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ମନକୁ ମନ କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ରଥରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ସାକ୍ଷାତରେ ସେପରି ଦେଖିଲି। ଆହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ହୀନ ଜାତିର ଲୋକ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ। ମୋର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ କରୁଣାମୟ। କୃପା କରି ଏବେ ମୋ ଘରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ କୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତର ଏପରି ମନୋଭାବ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହିଲେ, ଆରେ ଦାସ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଅପବର୍ଗ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଲେ ମୋ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖେ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଲାଖି ରହିଯାଏ। ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ତୋତେ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୋ ମନ ମୁତାବକ ବର ମୋତେ ମାଗି ମୋଠାରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର।
ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା କରି କହିଲା, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୋର କୌଣସି ବର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ମନ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିବି ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବର ମୋତେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାସିଆଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଦାସ, ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବି। ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ସେହି ରୂପରେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଚି କରି ଦେବୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବି। ମହାବାହୁ ଏହିପରି ବରଦାନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏହିପରି ବର ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭାତ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ଶେଯରୁ ଉଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ବୁଣିଥିଲା। ସେହି ଲୁଗାଟି ବିକି କିଛି କଉଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ କରି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଲୁଗାଟି ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଜଣେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଫଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିପ୍ର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଦାସିଆ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲା, ଏ ଫଳଟି ମୋତେ ଦେଇ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ନେବା କଥା ତାହା ମୋ ଠାରୁ ନେବା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୋର ଏ ଗଛର ଫଳଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫଳ। ତୁ ଯଦି ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତେବେ କେତେ କଉଡ଼ି ଦେବୁ କହ। ଦାସିଆ କହିଲା, ତୁମେ ଯେତେ କଉଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ମନ କରିଛ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ତୁ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟି ଧରିଛୁ ସେହି ଲୁଗାଟି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଏ ଶ୍ରୀଫଳଟି ତୋତେ ଦେବି। ଦାସିଆ ହଉ ବୋଲି କହି ଲୁଗାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁଠକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଫଳଟି ତୋଳି ତା ବକଳ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ। ଦାସିଆ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଧରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଆଉ ଜଣେ ବିପ୍ର ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଇକ୍ଷୁରସ, ଶ୍ରୀଫଳ, ପଣସ, ପଇଡ଼, ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି, ନବାତ ଏସବୁ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣୋହି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହିର ଆଉ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବିପ୍ରଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଧଇଲେ। ଦାସିଆ ତା ନିଜ ସାହିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣିବ କି? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣୋହି ନିମନ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମଣୋହି ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବେ। ମୋର ଏହି ଶ୍ରୀଫଳଟି ନେବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ, ଆହେ ପିତବାସ, ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ଏ ଶ୍ରୀଫଳଟି ପଠାଇଛି। ଆପଣ ଏହିପରି କହିଲେ ଯେବେ ପିତବାସ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଫଳଟି ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ନୋହିଲେ ଫଳଟି ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଦାସିଆ ଏହିପରି କହି ବହୁତ ଅନୁନୟ ସହକାରେ ଅନୁରୋଧ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଫଳଟି ଦେଲା। ଦାସିଆର ସରଳ କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ଜଣକ ହସି ପକାଇ ଫଳଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼େ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ମଣୋହି ନିମନ୍ତେ ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି ତାହା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣୋହି ପରେ ନିଜେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ବାଲିଗାଁ ଦାସ ଯାହା ଯାହା କହି ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଇଛି ସେ କଥା କ'ଣ ଥରେ ବୁଝି ଦେଖିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଧରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଆହେ ଦାରୁହରି, ଏ ଶ୍ରୀଫଳ ବାଲିଗାଁ ଦାସ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନ ଘେନିଲେ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଏହିପରି କହି ଆଖି ବୁଜି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ବିପ୍ର ହାତରୁ ଶ୍ରୀଫଳଟି ନେଇ ତାହାକୁ ସୁଖରେ ମଣୋହି କଲେ।
ସେ ଭୋଗରୁ ଲେଶ ମାତ୍ର କମଳା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିପ୍ର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ଭୋଳ ହୋଇଗଲା। ତା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଧନ୍ୟରେ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତାମାତା, ଧନ୍ୟ ତୋର ଜୀବନ। ଭଗବାନ ତୋ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ତାହା ନେଲେ। ଭକ୍ତର ଏପରି ଭାବ କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦେଉଳ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହିପରି କେତେଦିନ ପରେ ଦାସିଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ ଏହିପରି ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣୋହି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ନେବ ବୋଲି ସେ ଏହିପରି ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣୋହି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ନେବ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ଆସିଥାଏ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଥିରୁ 10 ପୁଞ୍ଜା ଆମ୍ବ କିଣିଲା। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗିଲା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କୌଣସିଟିରେ ଟିକିଏ ବୋଲି କିଛି କଳଙ୍କ ଲାଗିନଥାଏ। ଦାସିଆ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ବକୁ ଭାରରେ ଲଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେବକମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇ ଗହଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଏ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଭୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ନେବି, ଆଉ କିଏ କହୁଥାଏ ସେ ସବୁ ମୋର ନେବା କଥା, ତୁ କିପରି ନେବୁ ଦେଖିବା। ଏହିପରି ଗୋଳମାଳ କରି ଦାସିଆର ଭାର ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ସେବକମାନଙ୍କ ଏପରି ଗୋଳ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ଆହେ ଗୋସେଇଁମାନେ, ଏ ଆମ୍ବ ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେବି ନାହିଁ। ସେବକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଦାସ, ତୁ ଯଦି ଏ ଆମ୍ବ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ କହ? ଏ ସମସ୍ତ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମ୍ଭଣିଆ ଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ତ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମ ଭିତରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଡାକି ଯାଚି କରି ଦେବୁ। ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୋଜେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ କାନ୍ଧରୁ ଭାର ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ସେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ହାତକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିଏ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ଆହେ ମହାବାହୁ, ଏହା ଯଦି ତୁମର ଧନ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ଭୋଗ କର। ଏମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଳ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦାସିଆ ଏହିଭଳି କହି ଫଳଟି ଯାଚିଦେବା କ୍ଷଣି ଆମ୍ବଟି ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ ଉଡ଼ିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଗନ୍ନାଥେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ। ଦାସିଆ ଏହିପରି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଆମ୍ବ ଯାଚୁଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା ନେଇ ଭୋଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖାଉ ଖାଉ ପ୍ରଭୁ ଭାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦଭାବ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେବକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଏ ବୋଧେ ଏଠାରେ ମାୟା କୁହୁକ କରି ପକାଇଛି। ଦାସିଆ କହିଲା, ନାହିଁ ହେ ଗୋସାଇଁ, କେହି କୋଉଠି ହେଲେ ମାୟା କରି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ତାହା ଖାଇଛନ୍ତି। ସେବକମାନେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ। ଦେଖିଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତଳେ 10 ପୁଞ୍ଜା ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଦାସିଆର ଭକ୍ତିପଣକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ନେଇ ଦାସିଆକୁ ଦେଲେ। ଦାସିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିପ୍ର ସେବକଙ୍କ ପାଦତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲା। ଦାସିଆ ବାଉରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରି କରି କାଳ କଟାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପରମପଦ ଲାଭ କଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।